Let us start. Here is an example. Two examples are there, multiplication, and with the help of this example I explain you how to multiply rational numbers. Okay, पहा आता या उदाहरणांच्या आधारे आपल्याला काय करायचं आहे, रॅशनल नंबर्स यांचा गुणाकार म्हणजे परिमेय संख्यांचा गुणाकार कशा प्रकारे करायचा हे आपल्याला पाहायचं आहे. In the first example, you will see that 12 multiplied by 12 upon 5 multiplied by 4 upon 15. And the second step, 12 multiplied by 4 upon 5 multiplied by 15. When we multiply rational numbers or when we multiply fractions, write the product of numerators in the numerator and the product of the denominator in the denominator. गुणाकार करत असताना अंशाचा गुणाकार अंशाला लिहायचा आणि छेदाचा गुणाकार छेदाला लिहायचा. इथं तुम्हाला अंशाचा गुणाकार दुसऱ्या पायरीमध्ये दाखवलेला आहे. 12 मल्टिप्लाइड बाय 4 अपॉन 5 मल्टिप्लाइड बाय 15. And in the third step, I simplify this because 12 and 15 are divisible by 3. So I divide these two numbers by 3. And 3 4s are 12 and 3 5s are 15. So I simplify this multiplication in third step. मी या तिसऱ्या पायरीमध्ये काय केलं आहे, याला संक्षिप्त रूप दिलेलं आहे. And then the remaining numbers are 4 into 4 at numerator and 5 into 5 in the denominator. That means 16 upon 25 is the answer. तुम्ही अशा पद्धतीनं सिम्प्लिफिकेशन करू शकता, डायरेक्टली भागाकार देऊन. जर एकाच संख्येनं अंशाला आणि छेदाला भाग जात असेल तर, किंवा तुम्ही एकदम उत्तर आल्यानंतर सुद्धा त्याला सिम्प्लिफिकेशन शेवटी करू शकता. 16 अपॉन 25 हे आपलं उत्तर आलेलं आहे. दॅट मीन्स 12 अपॉन 5 मल्टिप्लाइड बाय 4 अपॉन 15 इज इक्वल टू 16 अपॉन 25. Look at the second example. Here is second example. 12 upon 5 multiplied by negative 10 upon 3. Okay, so we know remember the rules of multiplying integers, multiplication and division, rules of multiplication. आपण हे नियम लक्षात घेतले पाहिजेत. पूर्णांकाचा गुणाकार करतानाचे नियम ते इथं आपल्याला वापरायचे. So in the numerator 12 multiplied by negative 10 upon 5 multiplied by 3. You can simplify here also. ज्याला शक्य असेल त्याने इथं सुद्धा सिम्प्लिफाय करू शकता. Because negative 10 is divisible by 5. Okay, so it is very easy to simplify this. So look at here. You can simplify in the second step also. तुम्ही इथं सुद्धा सिम्प्लिफिकेशन करू शकता. I write the product of numerator in the numerator and the product of denominator in the denominator. Product of numerator is 12 multiplied by negative 10, negative 120. And upon 5 3s are 15. And then I simplify it. 120 is divisible by 15. 15 8s are 120. That means I divide this, simplify this, because 120 is divisible by 15, so the answer is negative 8. And here 12 upon 5 multiplied by negative 10 upon 3 is equal to negative 8. So while multiplying rational numbers or the fractions, remind it that the product of the numerator in the numerator and the product of the denominator write in the denominator, and then simplify the answer. Okay, the next one is division of rational numbers. आपल्याला आता डिव्हिजन हा भाग शिकायचा आहे. ओके, सो द फर्स्ट step, which is very important for division of rational numbers, is to know about the multiplicative inverse or the reciprocal of the numbers.
आपल्याला परिमेय संख्यांचा भागाकार शिकताना एक भाग शिकणं खूप महत्त्वाचं आहे आणि तो म्हणजेच दिलेल्या संख्येचा गुणाकार व्यस्त लिहिणे. गुणाकार व्यस्त. Multiplicative inverse or the reciprocal of the given number. So let us know about the multiplicative inverse of the numbers. I share this photo and with the help of this I explain what is multiplicative inverse. Look at here. Multiplicative inverse. When the product of two numbers is 1, each of the numbers is the multiplicative inverse or the reciprocal of the other. ज्यावेळेला दोन संख्यांचा गुणाकार 1 येतो, त्यावेळेला त्या दोन संख्या ह्या परस्परांच्या एकमेकींच्या गुणाकार व्यस्त संख्या आहेत, असं म्हटलं जातं. म्हणजेच काय बा, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ज्यावेळेला दोन परिमेय संख्यांचा किंवा दोन पूर्णांक संख्यांचा गुणाकार हा 1 येतो, तेव्हा अशा दोन्ही संख्या ह्या एकमेकींच्या परस्परांच्या गुणाकार व्यस्त संख्या असतात. मराठीमध्ये सुद्धा इथं दिलेलं आहे, जे विद्यार्थी मराठी मीडियमचे आहेत, जेव्हा दोन संख्यांचा गुणाकार 1 येतो तेव्हा त्या संख्या एकमेकींच्या गुणाकार व्यस्त संख्या आहेत. त्याला इंग्रजीमध्ये मल्टिप्लिकेटिव्ह इनव्हर्स ऑर द रेसिप्रोकल किंवा रेसिप्रोकल असं म्हणायचं. या आधारे काही उदाहरणं मी खाली एक्सप्लेन केलेले आहेत, तुम्ही इथं बघू शकता. पहा आता इथं तुम्हाला लक्षात येते, राईट दी मल्टिप्लिकेटिव्ह इनव्हर्स. पुढील संख्यांचा काय करा, तर गुणाकार व्यस्त लिहा. Look at these examples. First is 2/5. 2/5 and 5/2. These two numbers are the multiplicative inverse of each other. 2/5 and 5/2. If we multiply these two numbers, then we get 1 as an answer. That means these two numbers are multiplicative inverse or the reciprocal of each other. ज्यावेळेला तुम्ही 2/5 आणि 5/2 या दोन संख्यांचा गुणाकार करता, त्यावेळेला तुम्हाला या दोन संख्यांचा गुणाकार 1 येतो, हे लक्षात येईल. तुम्ही हे चेक करू शकता. तुम्हाला जर हे चेक करायचं असेल तर तुम्ही एखादं यातलं कुठलंही एक उदाहरण घेऊन तुम्ही हे काय करू शकता, चेक करू शकता. उदाहरणार्थ आपण इथं जे दिलंय तेच चेक करूया. बघा काय इथं दिलेलं आहे, 2/5 and 5/2. 2/5 multiplied by 5/2. Okay, that means 5 to the 10 upon 5 to the 10. 10 upon 10 means is equal to 1. Okay, that means 2/5 and 5/2. These two numbers are the multiplicative inverse of each other. ह्या दोन्हींचा काय आला, 10/10 म्हणजे 10×1 10. ह्याचं उत्तर काय आलेलं आहे, 1 आलेला आहे. याचा अर्थ काय होईल की ह्या दोन्ही संख्या परस्परांच्या गुणाकार व्यस्त संख्या आहेत. आता या कशासाठी आपण बघतोय, इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द डिव्हिजन ऑफ फ्रॅक्शन्स ऑर डिव्हिजन ऑफ रॅशनल नंबर्स. म्हणजे परिमेय संख्यांच्या भागाकाराकडे जाण्यापूर्वीची ही पहिली स्टेप आहे. तुम्हाला मल्टिप्लिकेटिव्ह इनव्हर्स माहीत असलं पाहिजे. मग निगेटिव्ह नंबर्सचं काय आहे बघा. सेकंड एक्झाम्पल, there is a negative example, negative 17/39 and negative 39/17. These two are the multiplicative inverse of each other. आता एखादी ऋण संख्या घेतली तर तुम्ही हे चेक करू शकता. उदाहरणार्थ मी इथं तुम्हाला दाखवतो. चौथं उदाहरण घेऊ आपण, सोपं म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. -5/4 and -4/5 are the multiplicative inverse of each other. इथं उदाहरण क्रमांक 4 आहे. आपण इथं चेक करून बघूया. बघा आता, -5/4 multiplied by -4/5. तुम्ही याच्यामध्ये पाहू शकता, छेदाला काय असेल, 4×5 = 20 आणि -5 multiplied by -4. समान चिन्ह असले की गुणाकार पॉझिटिव्ह येतो, हे आपल्याला माहीत आहे. काल आपण शिकलोय, इंटिजर्समध्ये शिकलोय, +20 म्हणजेच 20. समान चिन्ह असले की गुणाकार हा काय येणार आहे, पॉझिटिव्ह येणार आहे. लक्षात आलं का?
हां, याचा अर्थ 20/20 दॅट मीन्स 20/20 इज 1. So -5/4 and -4/5 these two numbers are the multiplicative inverse of each other. ह्या उदाहरणानं आपल्या असं लक्षात येईल की ऋण 5/4 आणि ऋण 4/5 या दोन संख्या परस्परांच्या गुणाकार व्यस्त संख्या आहेत. लक्षात आलं? लक्षात काय घ्यायचं की पॉझिटिव्ह नंबरची गुणाकार व्यस्त संख्या पॉझिटिव्हच येईल आणि निगेटिव्ह नंबरची गुणाकार व्यस्त संख्या निगेटिव्ह येईल. आता इथं तिसरं एक उदाहरण दिलेलं आहे बघा. लुक ॲट धिस. 25 अँड 1/25 आर द मल्टिप्लिकेटिव्ह इनव्हर्स ऑफ ईच अदर. 25 अँड 1/25. बरेचसे विद्यार्थी म्हणतील 25 याला तर छेद नाही आहे. तर कोणत्याही पूर्णांक संख्येला छेद हा 1 असतो. लक्षात घ्या. म्हणजे आपण हे चेक करू शकता इथं. उदाहरणार्थ जर एखाद्या विद्यार्थ्याला हे चेक करायचं आहे उदाहरण, तर काय होऊ शकेल? 25 म्हणजेच काय? तर 25/1 आणि गुणिले त्याची गुणाकार व्यस्त 1/25. बरोबर? म्हणजे काय आलं? 25/1 25/25 याचाच अर्थ काय झालं? उत्तर आलं 1. म्हणजे 25/1 आणि 1/25 या दोन परस्परांच्या गुणाकार व्यस्त संख्या आहेत. तुमच्या लक्षात आलं का हे? गुणाकार व्यस्त हे काय आहे? हा आपल्याला डिव्हिजनसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. मग आता आपण याच्या पुढची पायरी जी आहे ते आपण पाहूया. ती आहे डिव्हिजन. ओके. So multiplicative inverse is an important step for the division of rational numbers or the division of fractions. So let's start division of rational numbers. Okay. I share another photo and with this I explain how to divide a fraction by another. 1 minute. Okay. Look at here. Is it clear for you? तुम्हाला हे स्पष्ट दिसतंय का? दिसतंय ना? काय चेंज करू? दुसरा पिक्चर घेऊ? दिसतंय? ओके. डिव्हिजन ऑफ रॅशनल नंबर्स. ओके, ठीक आहे. फर्स्ट लाईन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. टू डिवाइड वन नंबर बाय अनादर इज टू मल्टिप्लाय दी फर्स्ट बाय दी मल्टिप्लिकेटिव्ह इनव्हर्स ऑफ दी अदर. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल आपण गुणाकार व्यस्त का शिकलो? कारण एका संख्येनं किंवा एका अपूर्णांकानं दुसऱ्या अपूर्णांकाला भागणे म्हणजे दुसऱ्या अपूर्णांकाच्या गुणाकार व्यस्ताने गुणणे. काय प्रक्रिया आहे? एका संख्येनं दुसऱ्या संख्येला भागणे म्हणजे दुसऱ्या संख्येच्या गुणाकार व्यस्ताने गुणणे. मग इथं एक उदाहरण दाखल स्पष्ट केलेलं आहे बघा. ओके. एक्झाम्पल नंबर 1. 40/12 divided by 10/4. In this example, what is the first thing? To divide a number by another means to multiply the first by the multiplicative inverse of the other. एका संख्येनं दुसऱ्या संख्येला भागणे म्हणजे दुसऱ्या संख्येच्या गुणाकार व्यस्ताने गुणणे. तुम्ही हे चेक करू शकता. इथं मी ती पायरी केलेली आहे. तुम्हाला जर बघायचं असेल तर इथं ती पायरी तुम्हाला दिसेल. 40/12 हा काय आहे? भागाकार आहे. आणि याची दुसरी पायरी काय केलेली आहे? 40/12 मल्टिप्लाइड बाय 4/10. ओके. That means this 4/10 is the multiplicative inverse of 10/4. इथं तुम्हाला मी गोल केलेलं आहे हे लक्षात येते की हे जे आहे हे काय आहे? तर 10/4चा गुणाकार व्यस्त आहे. 4/10 त्यानं हे गुणलेलं आहे. ह्याचा अर्थ दुसरी स्टेप काय आहे? तर पहिल्या अपूर्णांक तसाच ठेवायचा आणि दुसऱ्या अपूर्णांकाच्या गुणाकार व्यस्तानं गुणायचं. ओके. मग तुम्ही इथं हे पाहू शकता. 40/12 मल्टिप्लाइड बाय 4/10. कोणता गुणाकार व्यस्त केला? तर दुसऱ्या संख्येचा गुणाकार व्यस्त इथं वापरला. 10/4चा गुणाकार व्यस्त 4/10. ओके. अँड देन मल्टिप्लाय. So we know how to multiply. 40 multiplied by 4/12 multiplied by 10.
दुसऱ्या स्टेपमध्ये, पुढच्या स्टेपमध्ये आपण फक्त काय केलं आहे, त्याचा गुणाकार केलेला आहे. गुणाकार तुम्ही इथं पाहू शकता. इथं जे आहे, इथं आपण गुणाकार केला आहे. गुणाकार कसा करायचा हा आत्ताच आपण शिकलो. अंशाचा गुणाकार अंशाला, छेदाचा गुणाकार छेदाला. 40 मल्टिप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 160 and 12 multiplied by 10 is equal to 120. And if you simplify this, then we get 16 upon 12 or 4 upon 3. तुम्ही इथं भाग घालू शकता डायरेक्टली. इथं सिम्प्लिफिकेशन आलं 16 अपॉन 12 आणि इथं 4 जर तुम्ही डिवाइड केलं, 4 जर भाग घालवला तर उत्तर येईल 4 चौक 16 आणि 4 त्रिकोण 12, 4/3. ओके, इट इज डिव्हिजिबल बाय 4, सो द आन्सर इज 4 अपॉन 3. सो हाऊ टू डिवाइड? हां, केलं. ओके, बंद केलं. सो with this example, I explain this. There is another example. Look at this. 9 upon 11 divided by -8. -8 हे उदाहरण आता खूप महत्त्वाचं आहे बा. सेकंड एक्झाम्पल. बिकॉज द स्टुडंट्स आर find it difficult to carry out the division if there is a minus number or the negative number. So I take here another example. 9 upon 11 divided by -8. बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना निगेटिव्ह आलं की गुणाकार करायला अवघड जाते, म्हणून मी इथं दोन्ही उदाहरणं घेतलीत बा. 9/11 भागिले -8. मग आता हे जे -8 आहे ह्याचंच काय झाला तर रेसिप्रोकल मल्टिप्लिकेटिव्ह इनव्हर्स म्हणजेच गुणाकार व्यस्त काय झाला, -1/8. इथं तुम्ही चेक करू शकता. आपण काय केलं आहे, ह्याचा गुणाकार व्यस्त इथं दाखवलेला आहे बा. याचा गुणाकार व्यस्त इथं -8चा -1/8 झाला. दॅट मीन्स 9/11 मल्टिप्लाइड बाय -1/8. ओके, अँड देन मल्टिप्लाय ॲज इट इज. The important step is to write the multiplicative inverse or the reciprocal of the another number. ह्याच्यामध्ये महत्त्वाची स्टेप एकच आहे, दुसरी. ती कोणती तर दुसऱ्या संख्येचा गुणाकार व्यस्त लिहायचा आणि त्यानं गुणायचं. गुणाकार कसा करायचा हे आपण ह्याच्या आधीच्या भागात बघितलेलंच आहे, त्यामुळे डायरेक्टली गुणाकार तुम्ही इथं करू शकता. ओके, मग आता याच्या पुढची पायरी बा. 9 मल्टिप्लाइड बाय -8 अपॉन 11 मल्टिप्लाइड बाय 8. It means -9 upon 88 is the answer. So the important step is to write the multiplicative inverse or the multiplicative inverse of the another number. दुसऱ्या संख्येच्या गुणाकार व्यस्ताने गुणणे ही महत्त्वाची पायरी इथं आहे. There is a third example. Look at here. -5 upon 13 divided by 7 upon 26. Okay. This is important example because it includes negative number, -5 upon 13. So -5 upon 13 as it is. No change in the first fraction. भागाकार करताना पहिल्या अपूर्णांकामध्ये काही बदल करायचा नाही. बदल कोणत्या अपूर्णांकामध्ये करायचा आहे तर दुसऱ्या संख्येमध्ये, दुसऱ्या अपूर्णांकामध्ये, दुसऱ्या अपूर्णांकाचा गुणाकार व्यस्तानं गुणायचा. That means 7 upon 26. The multiplicative inverse of 7 upon 26 is 26 upon 7. And here in the second step we multiply first fraction by the multiplicative inverse of the another fraction. दुसऱ्या संख्येच्या गुणाकार व्यस्ताने इथं गुणलेला आहे. and then just multiply numerators and the denominators. आणि पुढची पायरी म्हणजे फक्त गुणाकार आणि छेदांचा गुणाकार आणि अंशाचा गुणाकार करणे. So 5 multiplied by 26, -5 multiplied by 26 and 13 multiplied by 7. Okay, we get 130, -130 upon 91, and these two numbers are divisible by 13. So I simplify this answer and we get -10 upon 7. आता बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना इथं लक्षात येईल 130/91चं -10 म्हणजे ऋण 10/7 कसं काय आलं. तर इथं मी काय केलं आहे, सिम्प्लिफिकेशन केलं आहे. ह्या दोन्ही संख्या 13च्या पाड्यात आहेत. 13 10 130 आणि 13 7 91.
त्यामुळं काय केलं आहे, ह्या उत्तराला, ह्या शेवटच्या ह्याला मी काय केलं आहे, 130 आणि 91ला 13नं भागलेलं आहे. तुम्ही इथं लक्षात घेऊ शकता. 13 आणि 13 सत्ते 91. हां, व्हेरी गुड. तुम्ही या प्रकारे सुद्धा सिम्प्लिफिकेशन करू शकता. कुठं करू शकता? हे बघा इथं करू शकता सेकंड स्टेपला. ओके, व्हेरी गुड. इथं करू शकता. इथं तुम्हाला एकदम सिम्प्लिफिकेशन सोपं होईल. कसं होईल बघा. बरेचसे विद्यार्थी इथं 13 वन जा 13 आणि 13 टू जा 26. ओके. इथंच तुम्ही काय करू शकता, सिम्प्लिफिकेशन करू शकता. 13 एक्के 13, 13 दोन्ही 26 आणि मग अंशाचा गुणाकार -5 मल्टिप्लाइड बाय 2 अँड 1 मल्टिप्लाइड बाय 7 अँड द आन्सर इज -10/7. तुम्ही इथं बघू शकता -10/7. सिम्प्लिफाय कसं करायचं, सोपं रूप कसं द्यायचं हे तुमच्यावर डिपेंड आहे. तुमचे पाढे त्यासाठी पाठ असणं गरजेचं आहे. ज्या विद्यार्थ्याचे पाढे पाठ असतील त्याला एकदम फास्ट सिम्प्लिफिकेशन करता येईल. सो वी हॅव कंप्लीटेड हाऊ टू डिवाइड अ रॅशनल नंबर बाय अनादर. आपण काय पाहिलं की एका अपूर्णांकाला एका परिमेय संख्याला दुसऱ्या परिमेय संख्यांना भागायचं कसं. काय लक्षात घ्यायचं आहे, द सेकंड स्टेप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट राईट द मल्टिप्लिकेटिव्ह इनव्हर्स ऑफ दी अनादर नंबर अँड मल्टिप्लाइड बाय इट. तुम्ही काय करायचं आहे, दिलेल्या दोन संख्यांपैकी दुसऱ्या संख्येचा गुणाकार व्यस्त लिहायचा आणि त्यानं गुणायचं. मग गुणाकार कसा करायचा हा भाग आपण आधी शिकलोय. त्या आधारे तुम्ही हे सोडवू शकता. ओके, अंडरस्टँड इट क्लिअरली. ओके, सो हां, व्हेरी गुड. 160/120. ओके. सिम्प्लिफिकेशन तुम्ही गुणाकार ह्याचा भागाकार करताना शून्याला शून्य घालवू शकता. बरोबर. म्हणजे काय झालं, 16/12 झालं आणि 16/12ला 4नं भाग घालवला. 4 चोक 16, 4 त्रिकोण 12, 4/3. हां, इथे येते की किंवा इथं 12नं इथं तुम्हाला अजून कोणत्या संख्येनं भाग घालायचा? 40नं भाग घालवायचा. 40नं भाग घालवू शकता. हां. तुम्ही इथे 160/120 आहे. त्याचं सिम्प्लिफिकेशन 16/12 आलं आणि त्याला अजून तुम्ही 4नं काय करू शकता, भाग घालू शकता. बिकॉज 69, 12 इज डिव्हिजिबल बाय 4. 4 4 जा 69, 4 3 जा 12. सो इट इज 4/3. ओके. तुम्ही सिम्प्लिफाय कसं करायचं हे तुमच्यावर डिपेंड आहे. तुम्ही इझिली तुमच्या पद्धतीनं करू शकता. अँड द लास्ट वन इज, आता तुम्हाला डेसिमल फॉर्म ऑफ रॅशनल नंबर हा पुढचा घटक आहे. तो फक्त मी एक्सप्लेन करतो. मग आपण त्याच्यावर चर्चा करू. ओके, आय शेअर अनदर फोटो अँड विथ धिस आय एक्सप्लेन हाऊ टू फाइंड आउट द decimal form of a rational number. There are two examples and I explain these two examples. Look at here. ओके, तुम्हाला हे दिसतंय उदाहरण? हां, ओके. पहा आता. ओके. -7/8. -7/8 मीन्स काय? आता -7/8 हा काय आहे? हां, तुम्ही हे करू शकता. एक काम करूया. आपल्याला हे नाही करता येत. ठीक आहे, काय हरकत नाही. आपण दुरुस्त करू. 1 मिनिट हां. दिसतंय तरी सुद्धा आपण दुसरा एक फाईल शेअर करू. काय हरकत नाही. त्यामध्ये तुम्हाला क्लिअरली दिसेल. साऊंड कोणाचा चालू आहे तो म्यूट करा.
ओके. आता इथं हे उदाहरण तुम्ही इझिली बघू शकता. आहे डेसिमल फॉर्म ऑफ अ रॅशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. ओके. आता याच्यामध्ये काय आहे बघा. टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म म्हणजे एखाद्या परिमेय संख्येचं दशांश रूप जे काय आहे टर्मिनेटिंग म्हणजे खंडित आहे, जिथं संपलेलं आहे. मग रॅशनल नंबर कोणता आहे? -7/8 म्हणजे 7ला 8नं काय करायचं आहे? भागायचं आहे थोडक्यात. -7/8 मी पाठवतो तुम्हाला हे. आता हे शोधायचं आहे कसं बा? I divide 7/8 मी इथं काय केलं आहे? याने दिल्याप्रमाणे अंशाला छेदानं भागायचं आहे. मग 7ला 8नं भागलेलं आहे. लक्षात आलं? मग आता इथं काय आहे? 7ला काय होणार नाही? 8नं भाग जाणार नाही. म्हणजे पहिला भाग शून्याचा लागेल. बिकॉज 7 इज नॉट डिव्हिजिबल बाय 8. सो द कोशंट विल बी 0. 7 - 0 7. आता इथं काय राहिलेलं आहे? 7 बाकी राहिलेले आहे. पण आपल्याला पूर्ण भाग देत जायचा आहे. म्हणून आपण काय केलं? भागाकारामध्ये डेसिमल फॉर्म म्हणजे दशांश चिन्ह दिलं आणि जोपर्यंत पूर्ण भाग लागत नाही तोपर्यंत आपण पुढे 0-0 घेऊन भागाकार दिला. म्हणजेच किती झालं बा? 70. 8 8 जा 64. Then remaining is 6. Then take 0. Then 8 7 जा 56. Remainder is 4. Then take 0 and 8 5 जा 40. That means remainder is 0 0. Okay. So this type of division or the decimal form of a rational number, it is called as terminating decimal form. Terminating म्हणजे खंडित. इथं पूर्ण याचा भाग गेल्यामुळे हे काय झालेलं आहे? खंडित झालेलं आहे. That means -7/8 is equal to -0.875. आता इथं निगेटिव्ह उत्तर का आलं तर आपण शिकलोय एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह असेल तर गुणाकार भागाकार हा निगेटिव्ह येतो. त्यामुळे क्वोशंटला आपण उत्तरात निगेटिव्ह चिन्ह दिलं. ओके. भागाकार करताना काय करायचं आहे? 7ला 8नं भागायचं आहे आणि पुढं तुम्ही दशांश चिन्ह देऊन 0-0 घेत राहायचं. भागाकार पूर्ण करायचा जिथपर्यंत तुमचा भाग जातोय तोपर्यंत. आता हे खंडित आहे. आता अजून एक उदाहरण येत आहे की जे काही नाही खंडित नाही आहे. हे तुम्हाला रिकरिंग डेसिमल फॉर्म असं म्हणतात त्याला. म्हणजेच आवर्ती दशांश अपूर्णांक. ह्याच्यामध्ये काय होतं की भागाकार ही क्रिया पूर्ण होत नाही. ती पुढं चालूच राहते. जसे इथे एक्झाम्पल आहे 5/12. 5/12 इज इक्वल टू 0.416. 6 इज दी 6 नंबर रिपीटेड. 6 हा अंक हा काय झालेला आहे? 6 डिजिट इज रिपीटेड. आफ्टर 1 एकानंतर 6 हा अंक काय झालेला आहे? रिपीट झालेला आहे. सो मेक अ डॉट अबाव इट. दॅट मीन्स दिस इज अ रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. म्हणजेच हा काय आहे? आवर्ती दशांश अपूर्णांक आहे. म्हणजे तुम्ही काय केलं? 5/12 म्हणजेच 5 या संख्येला 12नं भागलेला आहे. ओके. पहिला भाग लागणार नाही बिकॉज 5 इज नॉट डिव्हिजिबल बाय 12. सो राईट 0 इन द क्वोशंट अँड देन -0. We get 5 and then put the decimal point after 0 in the quotient and then take 0. It becomes 50 and write and find out the answer in this way. 12 4 is 48, remainder is 2, then 20. 12 1 is 12, remainder is 8, then 80. 12 6 is 72, then remainder is 8. 12 6 is 72, 12 6 is 72. That means this processes go on. ही प्रक्रिया संपणारच नाही. ही प्रक्रिया अशीच पुढे सुरू राहील. का सुरू राहील? तर याची बाकी 8 येत राहणार. तुम्ही 8वर 0 घेतले की 80 होणार आणि 12 72. पुन्हा एकदा 72 वजा केले की पुन्हा 8 येईल. म्हणजे ही प्रक्रिया अशीच कंटिन्यू राहील. ही प्रक्रिया खंडित होणार नाही, बंद होणार नाही. त्यामुळे हा काय आहे? आवर्ती दशांश अपूर्णांक आहे. याला म्हणायचं रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. लक्षात आलं तुमच्या? याला म्हणायचं आवर्ती दशांश अपूर्णांक. बोला. नाही एकदाच द्यायचं. डेसिमल पॉईंट पुट डेसिमल पॉईंट वन्स. डेसिमल पॉईंट हा एकदाच द्यायचा. केव्हा द्यायचा? तुमचं युनिट प्लेस संपल्यानंतर डेसिमल पॉईंट द्यायचा. म्हणजे 5 हे एकच संख्या आहे. 5 हे एकक आहे. आता 5 मधून 0 घालवलं 5 राहिलं. आता पुढं संख्या घ्यायला काय आहे का? नाही आहे. म्हणजे एकक संपलं. एकक संपल्यावर मग डेसिमल पॉईंट घेतला क्वोशंटमध्ये. ओके. आणि मग पुढं तुम्ही 0-0 देत राहायचं जोपर्यंत भागाकार क्रिया पूर्ण होत नाही. पण या भागाकारामध्ये भागाकार क्रियाच पूर्ण होणार नाही.
तुम्ही पुढं गेला तर 80 होईल, बारसक 72, पुन्हा 8 येईल, पुन्हा बारसक 72 ही प्रक्रिया पुढं सुरू राहील. म्हणून या प्रक्रियेला म्हणायचं आवर्ती दशांश अपूर्णांक. इंग्रजीमध्ये रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. ओके. म्हणजे अशा उदाहरणांमध्ये काय आहे, की ही क्रिया पूर्ण होत नाही. म्हणून याला आपण काय म्हणतो, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म असं म्हणतो. अजूनही उदाहरणं आहेत. आपण ती उदाहरणं तुम्हाला मी आपल्या ग्रुपवर पाठवतो. त्या आधारे तुम्ही काय करू शकता, ते उदाहरणं चेक करू शकता किंवा त्या आधारे मी दिलेली ॲक्टिव्हिटी शीट पूर्ण करू शकता. सो look at this one more example. I will explain you another one. If a number, if a digit or group of digits occurring repeatedly, समजा एकापेक्षा जास्त अंक जर रिपीट होत असतील, तर बघा इथे एक उदाहरण आहे. जास्त अंक रिपीट होत आहेत. 16/11 16/11 ह्याच्यामध्ये काय होतंय 4545 हे 2 डिजिट्स काय होत आहेत रिपीटेडली येत आहेत. मग रिपीटेडली येत असतील एकापेक्षा जास्त डिजिट तर त्याच्या डोक्यावर शिरोरेषा देतात. म्हणजे 45 हे 2 डिजिट्स काय आहेत रिकरिंग आहेत. म्हणजे हे 2 डिजिट्स काय आहेत रिपीटेडली येत राहणार. ह्या उदाहरणावरून तुम्हाला हे स्पष्ट होईल. 16/11 दॅट मीन्स 16/11. ओके. मग आता इथं भाग घालल्यानंतर काय आलं बघा. 11 1 जा 11, वी गॉट 5 अँड देन पुट द डेसिमल पॉईंट. ओके. अँड देन राईट 000. तुम्ही या पद्धतीनं पुढे शून्यसुद्धा लिहू शकता. भागाकारामध्ये 16 देऊन दशांश चिन्ह देऊन पुढे 00 लिहायचं. कुठलाही पूर्णांक अशा प्रकारे आपण लिहू शकतो. पॉईंट, डेसिमल पॉईंट अँड देन 000. त्या प्रकारे इथं केलेलं आहे. हे उदाहरण समजलं काय तुम्हाला? ओके. हां, दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रॅक्शन. हे काय आहेत? आवर्ती दशांश अपूर्णांकाची उदाहरणं आहेत. आणि दुसरं मी तुम्हाला सांगितलं अनावर्ती किंवा खंडित म्हणजे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रॅक्शन, ज्याच्यामध्ये भागाकार ही क्रिया पूर्ण होते. भागाकार क्रिया पूर्ण होते. त्याच्यामध्ये पूर्ण भाग जातो. तिथं काय होत नाही, एखादा अंक किंवा हे असे रिपीटेडली येत नाहीत. ओके. या पद्धतीनं तुम्ही ही उदाहरणं सोडवू शकता. आता आज आपण काय काय बघितलेलं आहे लक्षात घ्या. आपण मल्टिप्लिकेटिव्ह इनव्हर्स म्हणजेच गुणाकार व्यस्त, देन डिव्हिजन ऑफ रॅशनल नंबर्स म्हणजेच परिमेय संख्यांचा भागाकार आणि